In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy lecture, Business Environment, and this is chapter 1, part B, external environment. Because in part A, we had already seen the introductory part as well as the internal environment. And now we will be continuing with external environment. And syllabus covered totally in 3 parts. Part A, we had already seen part A, and in this part B, we will be seeing external environment, that is micro environment as well as macro environment. And then in the next lecture, part C, we will cover about various tools and techniques used for environmental scanning. So, in the 3 levels of the environment, that is internal environment and external, that is micro level, and external, that is macro level environment. So, in part A, we had already studied about internal environment, and in this part B, that we will be covering about external, that is micro environment and macro environment. And in micro environment, we will be studying about suppliers, marketing intermediaries, competitors, customers, public and financiers. And in the macro environment, we will be studying about economic environment and technological, political and legal and geophysical, social, cultural and global. We will see the external environment, that means the factors outside the business and not controllable. Okay, all factors outside the business which have a bearing on the working of your business can be termed as the external environment. Macro, or we can call it as general environment. அதே மாதிரி micro or task oriented environment அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா why do we call it as task environment? The business can have in their immediate vicinity that there can be some task immediately. So அதான் micro environment. Macro environment வந்து overall country wise, national wise and global market wide area of concern. So அதை நம்ம பார்க்கணும். So these factors cannot be changed or altered by the business, but the business plans may be changed accordingly. இதில் ஒரு முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்கா, we cannot change those factors, but we can alter our own business plan, இல்லைன்னா our business strategy in order to adapt to these factors. அதுதான் நம்ம முக்கியமாக. Let's see one by one within the micro environment factors affecting business decisions. These refers to those factors which are in the immediate environment of a business affecting its performance, immediate vicinity. நம்மளுடைய பிசினஸோட தொடர்புடைய இம்மீடியட்டா இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் யாராரு? இப்போ நமக்குள்ள சப்ளையர்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இன்டர்மீடியரிஸ், மார்க்கெட்டிங் சேனல்ஸ், ஏஜென்ட்ஸ், அப்புறம் காம்படிட்டர்ஸ், நம்மளுடைய ரிவல்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க, அப்புறம் வந்து கஸ்டமர்ஸ், நம்மளுடைய கஸ்டமர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம். பப்ளிக், லோக்கல் பப்ளிக் சொசைட்டி, லோக்கல் சொசைட்டி அண்ட் ஃபைனான்சியர்ஸ், நமக்கு கணக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபைனான்ஸ். அப்ப இதுல சப்ளையர்ஸ் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம். சப்ளையர்ஸ் வித் தர் பார்கெனிங் பவர் அஃபெக்ட் த காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஃபார்ம். அந்த சப்ளையர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மள்கிட்ட நமக்கு விலை குறைச்சி கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் கட்டுப்படி ஆகும், கூட கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு காஸ்ட் கூடும், அந்த வகையில் நம்மளுடைய பிரைஸ் விலை நிர்ணயம் கூடும். ஸோ அதனால வந்து சப்ளையர்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சம். ஹவு ஆர் வி கோயிங் டு மெயின்டைன் த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியம். A company's suppliers are its umbilical cord. Umbilical cordனா தொப்புள் கொடி உறவுன்னு சொல்லும் இல்லையா, அது மாதிரி அந்த ரிலேஷன்ஷிப். Since they provide it with the raw materials, components and other provisions that enable it to function. அவங்க தான் வந்து நமக்கு இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ், காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவங்க. அதனால வந்து தொப்புள் கொடி உறவு மாதிரி அவங்களுடைய உறவு தொடரக்கூடியதா இருந்தா நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் குறையும், நமக்கு நல்ல லாபகரமா அது இருக்கும். ஒரு ஒரு சொல் வழக்கு கூட உண்டு, an army with its supply chain cut off will be defeated அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது
படையில ஒரு போர்ல வந்து எதிரினுடைய படையை வந்து தாக்கணும்னாக்கா எதிரிட்ட சண்டை போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த எதிரி நாட்டுக்கு அந்த எதிரி படைக்கு போகக்கூடிய சப்ளைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சப்ளை செயினை கட் பண்ணிட்டாக்கா போதும் அப்படின்னு அந்த காலத்துல ஒரு முடி ரோடு வழியாவோ இல்ல வான் வழியாகவோ ஏதாவது ஃபுட் ஸ்டப்போ ஏதோ போகுதுன்னு சொன்னாக்கா அதை கட் பண்ணா வந்து அந்த எதிரியை நம்ம ஈஸியா டிஃபீட் பண்ணிடலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சப்ளையரை வந்து ஒரு காம்படிட்டருக்கு போடாம முடக்க முடிச்சுன்னா நம்ம நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த காம்படிட்டரை ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு சப்ளையருடைய முக்கியத்துவம் இங்கே நம்ம உணரணும். இந்த மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம உணர வேண்டிய விஷயம். Firms need to be relying on more than one supplier to avoid any risk. Therefore நம்ம ஒரு சப்ளையர் நம்பி நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதோட இல்லாம ஸ்டாக்கிங் ஆஃப் ஹியூஜ் இன்வென்ட்ரிஸ் மைட் பி நீடட் ஆன் அன்சர்டன் சிச்சுவேஷன் டு அவாய்ட் ஷார்டேஜ் ஆஃப் சப்ளை. இப்போ கஜா புயல் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான சப்ளை ஃபுட் ஸ்டஃபா இருக்கட்டும் இல்ல மெழுகுவர்த்தியா இருக்கட்டும் போர்வைகளா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களுக்கு வந்து தேவை அதிகமா இருக்கும். ஸோ மறுபடியும் இந்த மாதிரி புயல் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சா நமக்கு ஸ்டாக் கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படும். அதெல்லாம் நமக்கு ஏன்னா வந்து சப்ளை இருந்தா கூட அந்த சப்ளை வந்து சேரக்கூடிய வழித்தடம் வந்து தடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதனால வந்து சில ஹியூஜ் ஸ்டாக்லாம் முக்கியமான நேரங்களில் தேவைப்படும். அப்புறம் மெயின்டைனிங் a good relationship with the suppliers is very important, as we know that business need to keep track of suppliers attitudes, financial health, changes in their immediate environment, any concerted move by group of suppliers and so on in order to avoid risk. ஏன்னா சப்ளையர்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அவங்களுடைய தொடர்புலையும் இருக்கணும், அவங்களுடைய நடவடிக்கையிலையும் நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கண்காணிக்கணும். எப்படின்னா சில சமயத்தில் சில சப்ளையர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விலை நிர்ணயம் பண்ணிக்கிட்டு மார்க்கெட் வந்து இது பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து கொஞ்சம் நாட்டாம பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி தடுக்கணும், இல்லை அதுக்கு வேண்டிய நம்ம ஆல்டர்னேட் சப்ளையரை பிடிக்கிறதா இல்லை ஸ்டாக் வச்சுக்கிறதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய தேவைகள் நிறைய இருக்குது. அதுதான் வந்து நமக்கு வேண்டிய ஆபத்துகள்ல இருந்து வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்ட ரிஸ்க்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்குள்ள மார்க்கங்கள். அப்புறம் கஸ்டமர்ஸ் who pay to acquire the product, அவங்க தான் யார் நம்மகிட்ட வாங்குறதுக்கு வாங்கிட்டு போறாங்களோ அவங்க தான் கஸ்டமர்ஸ். ஓகே, they are the single most important reason for existence of a business. ஏன்னா கஸ்டமரே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன சொல்லுவாங்க கிராமத்துல ஓட்டுறான் அப்படிப்பாங்க. ஒரு படத்துல கூட விவேக் சொல்லுவாரு, யாருமே இல்லாத கடையில யாருக்குன்னா டீ ஆத்துற அப்படிப்பாரு. அது மாதிரி so they are the single most important reason for existence of a business apart from its own profitability. லாபம் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, லாபமே கஸ்டமர் வந்தா தானே நமக்கு லாபம், அது அடுத்த பட்சம் தான். A firm could have customers spread across a variety of segments such as governmental, foreign buyers, industrial users, wholesalers, retailers, domestic buyers and so on. ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு பிசினஸுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கும் சப்ளை பண்ணலாம், ஹோல்சேலுக்கு சப்ளை பண்ணலாம், ரீட்டைலுக்கு சப்ளை பண்ணலாம், இண்டஸ்ட்ரியல் யூசர்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கஸ்டமர்ஸ் தான் இருக்க முடியும். ஈச் செக்மெண்ட் வில் நீட் ஏ செப்பரேட் அப்ரோச். இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ரீட்டைல் கஸ்டமருக்கு ஒரு வேலை, ஹோல்சேல் கஸ்டமருக்கு ஒரு வேலை, கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம டெண்டர் விட்டு கொடுக்கறதுனால காம்படிட்டிவா ஒரு பிரைஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அது செப்பரேட் அப்ரோச். சில பேருக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டியா இருக்கும், சில பேருக்கு கடன் கொடுக்காம கராரா கடன் அன்பை முறிக்கும் போர்டு போட்டு பிசினஸ் பண்ணலாம். சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி உள்ளவங்க வந்து கடனே இல்லாம பிசினஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல கடன் கொடுத்து தான் ரீட்டைலர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் வேண்டிய நிர்பந்தங்கள்லாம் ஏற்படும். இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் அப்ரோச், செப்பரேட் அப்ரோச். அண்ட் கஸ்டமர் ரிட்டன்ஷன், கஸ்டமரை தக்க வச்சுக்கிறது இஸ் ஈவன் மோர் க்ரூஷியல் தேன் வின்னிங் நியூ கஸ்டமர். புதுசாக ஒரு கஸ்டமரை பிடிக்கிறத விட ஏற்கனவே இருக்கிற கஸ்டமரை தக்க வச்சுக்கிறதுக்குல அது ரொம்ப கொஞ்சம் சாதுரியமான ஒரு வேலை. Since it is as much as 5 times more expensive to win a new customer. 5 புது கஸ்டமரை பிடிச்சிடலாம் ஒரு கஸ்டமரை தக்க வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. Than to retain an existing one. Cordial relationship, அதாவது நல் உறவுன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் பார்த்தீங்களா, அப்புறம் அவங்கள தொடர்ந்து நல் உறவு பேணணும். அப்பதான் வந்து அந்த கஸ்டமர் ரிட்டன்ஷன்ங்கிறது சாத்தியமாகும். மோர் கஸ்டமர்ஸ் கிரேட்டர் மார்க்கெட் ஷேர். நம்மகிட்ட நிறைய கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணலாம். கிரேட்டர் மார்க்கெட் ஷேர்ஸ். The customer is the king of the business ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஃபுல்ஃபில்மென்ட் சொல்றது. அவங்க தான் கஸ்டமர்ஸ் தான் ஒரு ஆதார முனை மாதிரி. So customer is the king of the business. So more customers, greater markets, and it is the greatest empire in the market.
அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அடுத்தது காம்படிட்டர்ஸ், போட்டியாளர்கள் சொல்லலாம், எதிரிகள் சொல்லலாம், எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். All organizations face competition that compete for resources as well as markets at all levels, local, national and global. நமக்கு லோக்கல் மார்க்கெட்லயும் காம்படிட்டர் இருப்பாங்க, நேஷனல் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், நமக்கு வந்து காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கதான் செய்வாங்க. காம்படிட்டர்ஸ் வந்து ஒரு 4 ways ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணலாம். அது ஷேர் ஆஃப் வாலெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷேர் ஆஃப் வாலெட்னா அவங்களுடைய கஸ்டமர்ஸுடைய அன்றாட தேவைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கஸ்டமர்களுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யறதுல பகிர்ந்து கொள்ளுது. If the amount of an existing customer spends regularly on a particular brand rather than buying from competing brands. ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட்ல தொடர்ந்து வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ அரிசினா பொன்னி அரிசி தான் வாங்குவாங்க. இப்போ பொன்னி அரிசி விற்கிற கடைக்காரர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காம்படிட்டரா இருக்கணும். அது ஒன்று ஷேர் ஆஃப் வாலெட். இன்னொன்று வந்து ஜெனரிக் காம்படிஷன். காம்படிஷன் அமௌங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் சர்வ் த சேம் பர்பஸ். ஒரே பர்பஸ், சோப்பு எல்லாரும் சோப்பு தான், ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்டட் ஐட்டம் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கும், அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள். அப்புறம் ப்ராடக்ட் வேரியன்ஸ். when you shop, ப்ராடக்ட் வேரியன்ஸ் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, when you shop online you notice that the same product is available in various sizes, colors, materials and price points. These purchasing options are product variants. இப்போ நமக்கு பிடிச்சது ஏதாவது ஒரு ஆட்டா இல்லை ஏதாவது ஒரு மாவு பார்க்கணும், அதே வந்து 1 கிலோ 1/2 கிலோ பாக்கெட் 1/4 கிலோ பாக்கெட் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம், அதான் வந்து ப்ராடக்ட் வேரியன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் பிராண்ட் காம்படிட்டர்ஸ், the rivalry between the companies offering the similar line of products or services in the same target market. Different brandல கார் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி. It is important for a business to understand its competitors and modify their business strategy in the face of competition. நம்ம போட்டியாளர்களை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய வியாபார உத்தியை இல்லை பிரைஸை நம்ம மாடிஃபை பண்ணியே ஆகணும், கட்டாயமா பண்ணி ஆகணும். இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பழையபடி ஓட்டுற கதையா போயிடும். அடுத்தது ஃபைனான்சியர்ஸ். The financiers of a business, which includes the debenture holders and financial institutions like banks, play a significant part in the running of a business. The financial capability, policies, strategies, attitude towards risk and ability to give non-financial assistance are all important to a business. ஏன்னா நமக்கு வந்து யாரு கடன் கொடுப்பா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்பதான் நம்மளுடைய பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்டை பண்றதுக்கு இந்த ஃபைனான்சியர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது மார்க்கெட்டிங் இன்டர்மீடியரிஸ், அதாவது மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ், மார்க்கெட்டிங் சேனல்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லல, அதை பத்தி நமக்கு வேண்டிய தெளிவான சில விவரங்கள். மார்க்கெட் இஸ் பிரைஸ் சென்சிட்டிவிட்டி, மார்க்கெட் மெச்சூரிட்டி அண்ட் காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். மார்க்கெட்னு சொன்னாலே பிரைஸ் தான், எப்படி அந்த மார்க்கெட்ல என்ன பிரைஸா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இதா இருக்கும். அதே மாதிரி மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு அந்த மார்க்கெட் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு, பீப்புள்ஸ் வந்து ரிலை பண்றாங்க, சில விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ வந்து கரூர்ல, பொள்ளாச்சியில, அந்த மாதிரி ஈரோட்ல, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு சில மார்க்கெட் இருக்கும். குஜராத் டெக்ஸ்டைல் சொன்னா குஜராத் ஒரு மார்க்கெட், இப்படிலாம் ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த மார்க்கெட் மெச்சூரிட்டியும் அதுக்கு தகுந்த இருக்கும். அந்த மார்க்கெட்ல உள்ள காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரு நமக்கு வந்து புரியக்கூடியதா இருக்கும். நம்ம மார்க்கெட்னு சொன்னாலே நம்ம மைண்ட்ல வர்றது வந்து என்ன மாதிரி பிரைஸ் சென்சிட்டிவிட்டி அங்கே இருக்கும், என்ன மாதிரி மார்க்கெட் மெச்சூரிட்டி அங்கே இருக்கும், அப்புறம் என்ன மாதிரி காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே இருக்குங்கிறது தான், அந்த புரிதல் தான் மார்க்கெட் அப்படி சொல்றது. மார்க்கெட்டிங் சேனல் மெம்பர்ஸ் பீயிங் த மார்க்கெட்டிங் இன்டர்மீடியரிஸ் சர்வ் அஸ் எ கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த பிசினஸ் அண்ட் இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ். அந்த சேனல் மெம்பர்ஸ் யாரு, இன்டர்மீடியரி ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி உள்ளவங்க, அவங்க வந்து விற்பவர்களுக்கும் வாங்குபவர்களுக்கும், ஹோல்சேலருக்கும் ரீட்டைலர்ஸுக்கும், ஏஜென்ட் டிஃபரெண்ட் ரீட்டைலர்ஸுக்கும் நம்ம வந்து தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சேனல்ஸ். The middlemen like dealers, wholesalers and retailers ensure transfer of products to customers. அவங்க வந்து பொருட்களை ஏற்றி அந்த கொண்டு போய் எங்க விநியோகம் பண்ணணுமோ அங்கே வரைக்கும் கொண்டு போறதுக்குள்ள பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடியவங்களும் அந்த மிடில்மேன், அந்த இடைத்தரகர்கள்ல வந்துடுறாங்க. Physical distribution is facilitated by transporters and warehouses help in storing goods. டிரான்ஸ்போர்ட்டும் தேவை, அங்கங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போய் ஒரு ஊர்ல சும்மா கொண்டு போய் நம்ம உடனே ரீட்டைலர்கிட்ட விற்ற முடியாது. அங்க ஒரு பெரிய வேர்ஹவுஸ்ல வச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். அப்புறம் மார்க்கெட் ரிசர்ச் ஏஜென்சிஸ் help the firm to understand the needs of the customers, while advertising agencies help in promoting the products and services. ரெண்டு விதமான ஏஜென்சிஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து நாம உற்பத்தி பண்ற பொருளை விளம்பரப்படுத்தி
விற்று தரத்துக்கு உதவுவது. இன்னொன்று வந்து என்ன மாதிரி பொருட்கள் சர்வே பண்ணி என்ன மாதிரி மக்கள் விரும்புகிறாங்கன்னு எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள். அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் அனதர் மார்க்கெட்டிங் இன்டர்மீடியரி விச் ப்ரொவைட்ஸ் கவரேஜ் ஃபார் ரிஸ்க் இன் பிசினஸ். அதுவும் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்குலாம் அந்த இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள். அப்புறம் பப்ளிக் அண்ட் சொசைட்டி. திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எனி குரூப் லைக் மீடியா குரூப், citizen action group and local public which has an impact on the business. The public group has the ability to make or mar a business. அவங்க வந்து பப்ளிக் குரூப் வந்து ஒரு பிசினஸ் வளர்த்து விடவும் முடியும், தடை பண்ணவும் அவங்களால முடியும். Many companies had to face closure due to action by local public. For example, the closure of Sterlite copper factory in Thoothukudi due to protest by Environment Protection Group in 2018. 2018ல ஸ்டெர்லைட் ஆலை சம்பந்தமான எதிர்ப்புகள் வந்ததுனால அந்த ஆலையை மூட வந்துச்சு, அந்த பிசினஸ் மூடப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த பப்ளிக் குரூப்னால இருக்கக்கூடிய தாக்கங்கள், அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Now let's see the external macro level influences to business environment. External என்னன்னா economic, technological, political and legal, geophysical, social and cultural, global. இதெல்லாம் வந்து general and overall environment in which the business operates. These are uncontrollable factors, so business need to adapt to it. They offer enormous opportunities to business and also poses serious threats to business. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம், அவங்க தடைகளை மட்டும் ஏற்படுத்தல, பெரிய வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தல. opportunity, they offer enormous opportunities to business and also poses serious threats to business. தடைகளும் இருக்கலாம், வாய்ப்பும் இருக்கலாம். அதனால நம்ம உன்னிப்பா கவனிச்சு அதை ப்ராப்பரா டேப் பண்ணிட்டோம்னா so we can succeed in the business. See a valid definition on external macro level influences to business environment. According to Hill and Jones, the macro environment consists of the broader economic, social, demographic, political, legal and technological setting within which the industry and the company are placed. So Hill and Jones defined that macro environment consists of what? These broader economic things and social, demographic, political, legal aspects that we are going to see in detail now. And another, an analytical tool named as PESTLE, P-E-S-T-L-E. Each letter stands for P for political, E for economic, S for social, technological, legal and environmental. This is an analytical tool which considers external factors, that is the macro factors, and helps you to think about the impacts on the economy of your country. இது நம்ம third part C-ல இன்னும் விரிவா நம்ம அலசுவோம். And external macro level influences la economic influences, we will be seeing that. Economy based on the stage of development, இது ஒரு அம்சம். The economy based on stages of development. Developed economy இருக்கு, developing economy இருக்கு, and underdeveloped economy இருக்கு. அப்ப developed economyக்கு US இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸை சொல்லலாம். And developing economy, இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரிஸ் வந்து developing economy ன்னு சொல்லுவோம். And underdeveloped maybe some countries, third world countries சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி பங்களாதேஷ் இல்லை பிரேசில் இந்த மாதிரி கண்ட்ரி கூட இருக்கலாம். And nature of economic system வழியாகவும் then the economic influences can be there. For capitalist countries and socialist oriented economy and mixed economic policies, அது வந்து எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்போ கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படி சொன்னோம்னா முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கை, சோசியலிஸ்ட்னா சமதர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான் சோசியலிஸ்ட் எக்கனாமி. இந்தியாவிலும் கேபிட்டலிஸ்ட் கிடையாது, சோசியலிஸ்ட் தான் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடு. And rather we can say that India has a mixed economic policies. Okay, the based on these, whether it is a capitalist, socialist or mixed economic policies, country monetary policy, fiscal policy and export import, industrial trade, foreign exchange policies, இவையெல்லாம் வந்து மாறி மாறி அமையும். Accordingly, the economic influences of a nation will happen to the business environment.
அப்புறம் எக்கனாமிக் இண்டிசஸ் குறியீடுகள், ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், அப்புறம் வந்து கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட், நேஷனல் இன்கம், பர் கேபிட்டா இன்கம் தனிநபர் வருமானம் சொல்றேன், அது மாதிரி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட்ல வந்து இதெல்லாம் இருக்கும். அண்ட் அதாவது ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு இடையில இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் போது நம்ம கொடுக்கணுமா இல்லை அங்கேருந்து நமக்கு வர வேண்டி இருக்கா அப்படி சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட், இதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு அக்கௌண்டிங்கில் நம்ம இன்னும் பார்க்கலாம் விரிவாக. அப்புறம் ரேட் ஆஃப் சேவிங்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸெட்ரா. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் மார்க்கெட் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்கனாமிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். மணி மார்க்கெட், கேபிட்டல் மார்க்கெட், செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் அண்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஆஃப் த கண்ட்ரி, இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய, ஏன்னா வட்டி விகிதம், பேங்க் ரேட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து கடன் கிடைக்கிறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உள்ள வாய்ப்புகள், அப்புறம் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு அவங்களுடைய மூவ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த ஃபைனான்சியல் மார்க்கெட்டுடைய நடவடிக்கைகள் தான் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் அண்ட் லீகல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ், இதுவும் எக்ஸ்டர்னல் மேக்ரோ லெவல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். The political climate of a country is a critical factor for managers to consider in day-to-day business operations. The success of a business lies in its ability to adapt and sustain to political and legal changes. ஏன்னா the company அவனுடைய சக்சஸ் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா, what are the changes going to be, what are the changes occurring, what could be the changes அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்றதுல தான் அது வந்து முக்கியமா இருக்குது. பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி, அரசியல் நிலைத்த தன்மை, அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு மாறுபட்ட பொழுதுனைக்கும் ஸ்ட்ரைக்கு, அரசுக்கு எதிரான அடிக்கடி எலெக்ஷன் வருது, கவர்மெண்ட் மாறிக்கிட்டு இருக்கு, இந்த சூழல் வந்து ஆரோக்கியமான சூழல் இல்லை. த லா அண்ட் ஆர்டர் சிச்சுவேஷன், எலெக்ஷன் சிஸ்டம், ரோல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மிலிட்ரி அண்ட் போலீஸ் ஃபோர்ஸ், டெக்ளரேஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ரூல், எமர்ஜென்சி அறிவிச்சிட்டாங்க, இந்த மாதிரி காலங்கள், சிவில் வார், உள்நாட்டு போர் நடக்குது, இந்த மாதிரி சூழலில் ஒரு கண்ட்ரியில அந்த பிசினஸ் வந்து பாதிக்கப்படும். ஸோ தே ஆர் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் லீகல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் சேரும். பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் முக்கியமா சேரும். அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர்கனைசேஷன் வரைக்கும் இது நடக்கும். தி இமேஜ் ஆஃப் த ரூலிங் பார்ட்டிஸ், தி இமேஜ் ஆஃப் த லீடர்ஸ், ரூலிங் பார்ட்டியோ எதிர்கட்சியோ அந்த அவங்களுடைய இமேஜ் எப்படி இருக்குது, ஏன்னா வந்து ஜோக்கர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்களா இல்லை வந்து நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸோட இருக்காங்களா, அவங்களுக்கான அட்மிரேஷன் வந்து அந்த நாட்டில் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். வித்தின் த கண்ட்ரி அண்ட் இன்டர்நேஷனல், உலக அளவில் அவங்க வந்து எப்படி பார்க்கப்படுகிறார்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் த டிகிரி ஆஃப் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, அந்த கண்ட்ரியினுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் அது எப்படி இருக்குது, அது நிலைத்த ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும். த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த நேஷன், the foreign policy of the country with a special reference to tariffs and free trade, வரி விதிப்பு எப்படி இருக்குது, அப்புறம் வந்து வியாபாரம் வந்து ஒரு சுமூகமா நடக்கக்கூடிய சுதந்திர சிந்தனை அந்த நாட்டில் இருக்குதா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a multinational company will evaluate the political climate of a country before deciding to locate a plant there. அமெரிக்காவிலேயோ லண்டன்லயோ ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் வந்து ஒரு பிளான்ட் குஜராத்லயோ இல்லை ராஜஸ்தான்லயோ இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயோ நிறுவனம்னா அந்த இந்தியாவினுடைய பாலிசி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க, அந்த மாநிலத்தினுடைய தொழில்துறை பாலிசி செயல்பாடு எப்படி இருக்குங்கிறதையும் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஆக அந்த பொலிட்டிக்கல் அண்ட் லீகல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். டாக்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்குது, எல்லாமே தொழிலாளர் புரட்சி பொழுதுனைக்கும் வேலை நிறுத்தம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து லேபர் ஓரியன்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா தான் கொண்டு வந்து நிறுவனத்துக்கு தயங்குவாங்க. கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரியா தான் ஓகே பரவாயில்ல அப்படிங்கிறத ஒரு இது பார்க்க முடியும். அடுத்தது சோசியல் ஃபேக்டர்ஸ். சோசியல் ஃபேக்டர்ஸ், அவர் அட்டிடியூட்ஸ், வேல்யூஸ், எத்திக்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல், நம்மளுடைய மனப்பாங்கு, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய நெறிமுறைகள் எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய நீதி நேர்மையுடன் கூடிய அந்த நெறிமுறைகள் எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது, அப்புறம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், வாட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வாட், ஹவு, வேர் அண்ட் when people purchase products or services. இந்த மாதிரி அம்சங்கள் தான் தீர்மானிக்குது எப்படி மக்கள் எதை வாங்குவாங்க, என்ன மாதிரி கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படி. They are difficult to predict, define and measure because they can be very subjective. இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிநபருக்கு தகுந்த மாதிரி கூட மாறக்கூடியதா இருக்கும். எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி வேல்யூ இருக்காது. சில பேர் வந்து நான் வந்து உள்நாட்டுல சுதேசி பொருட்களை தான் வாங்குவேன் அப்படிங்கிற மனப்போங்களை கூட
அவங்களோட ஆட்டிடியூட் இருக்கும். சில பேர் நான் வந்து ஃபாரின் சரக்கு தான் வாங்குவேன், நான் ஃபாரின் சரக்குனா நீங்க வேற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. நான் சொல்றது வந்து மற்ற பொருட்கள், உபயோகப்படக்கூடிய பொருட்கள் அதுதான் வாங்குவேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய போக்கு இருக்கும். அதே சமயத்துல வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் அறிவிக்குது சீனாவோட நமக்கு வார் இருக்கு, அதனால சீன பொருட்களை பகிஷ்கரிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா எத்தனை பேர் உளப்பூர்வமா மனப்பூர்வமா அந்த பொருட்களை பகிஷ்கரிப்பாங்கன்னு பார்த்தாக்கா அது வந்து கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட முடியாது, சுலபமா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட முடியாது. ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிச்சுன்னா சின்ன சின்ன ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பொருட்களை தானே தடை பண்ணிக்கிட்டு விற்காம பண்ணிக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். And they also change as people move through different life stages. சில சமயத்தில் வந்து பீப்புள்ஸுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வருமானத்துக்கு தக்கவாறு மாறக்கூடிய இருக்கும், இல்லைன்னா அவங்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சிக்கு தக்க மாதிரி மாறும், இல்லைன்னா அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி விடலையா இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் வாலிப பருவம் கூடி அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு பிற்பாடு அதுக்கப்புறம் மெச்சூரிட்டி ஆனதுக்கு பிற்பாடு அவங்களுடைய டேஸ்ட் எல்லாமே மாறும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் இந்த சோசியல் ஃபேக்டர்ஸ் மாறும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வியாபாரமும் மாறும். Socio-cultural environment, behavior of individuals, social institutions and groups, இது ஒரு தனித்தனியாகவும் பார்க்கலாம். இண்டிவிஜுவலுடைய மனப்போக்கு கூட்டமா இருக்கும்போது அவன் எப்படி சிந்திக்கிறான் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் வந்ததுக்கு பிற்பாடு அவங்களுடைய மனப்போக்கு எப்படி இருக்கு, ஃபேமிலியில வந்து அவங்களுடைய டிசிஷன், தனி மனிதனாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி சிந்திப்பான், அவனே கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு அவனுடைய சிந்தனை போக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். தனி மனிதனாக இருக்கும்போது என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் அப்படிமா, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வீட்டுக்காரங்க மாற்றி என்ன சொல்றாங்க அதுதான் அப்படிமா. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள் இருக்கும். அது ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர்ல உருவாகக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அப்புறம் ரோல் ஆஃப் மேரேஜ் அஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன், அப்புறம் வந்து திருமணங்களுடைய இது வந்து எப்படி இருக்குது, திருமண வழக்கங்கள் எப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட சோசியோ கல்ச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும். அப்புறம் கேஸ்ட் சிஸ்டம், கஸ்டம்ஸ், பிலீஃப்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ், மரபுகள் அடிப்படையில், சாதிய உணர்வுகளின் அடிப்படையில், அப்புறம் மத நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் மனிதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். அப்புறம் டெமோகிராபிக் ஃபேக்டர்ஸ். Demography is the study of people's vital statistics such as their age, gender, race, ethnicity and location. இதெல்லாம் demographic factors. இதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அந்த அவங்களுடைய மேக்ரோ லெவல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மாறக்கூடியது. Accordingly, the business has to put their strategy and strategic planning. Some more social factors. Changing roles have brought more women into the workforce. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணுக்கு பெண் சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் வந்து வேலைக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ திஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபேமிலி இன்கம்ஸ், அதனால வந்து குடும்ப வருமானம் கூடுது, ஹைட்னிங் டிமாண்ட் ஃபார் டைம் சேவிங் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், சேஞ்சிங் ஃபேமிலி ஷாப்பிங் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் இம்பாக்டிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எபிலிட்டி டு அச்சீவ் எ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். அது வந்து இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ வந்து கொரோனா கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்துருச்சு, அதனால ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்புகள்லாம் இப்போ நிறையா வந்துருச்சு. அதே மாதிரி குடும்பத்தில் 2 பேரும் வேலைக்கு போனாங்கும் போது ஆண்களும் வந்து சமையல் கற்றுக்கிற வேண்டிய விஷயங்களும் இப்போ வந்துருச்சு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they need also work life balancing. So all these things happens. அப்போ வந்து சில சமயத்தில் வந்து lot of business approach will also be modified. Fast food culture கூட ஒரு காரணமா இதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கும். And when it comes to gender inequality, sexual harassment and other social behaviors that impact the potential for a business continued success, the business environment is affected much. அதே சமயத்துல இன்னுமே கூட வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கு. ஆணுக்கு பெண் சமம் சொன்னாலும் ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டியும் சில இடத்துல இருக்கத்தான் செய்யுது. மீ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வருஷம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரவலா இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி சில அச்சங்கள் இன்னமும் வந்து இன்னும் சொல்லப்போனா கிராமப்புறங்கள்ல வந்து இன்னும் வந்து பெண்கள் வந்து அந்த அதே அளவுக்கு உள்ள ஒரு சுதந்திர உரிமையை பெற்றதாக நம்மளால சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்குது. இந்த மேக்ரோ சிந்தனையில அதையும் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டில வந்து ஈஸியா ஆணும் பெண்ணும் ஒர்க் பண்ணிடலாம். அதே சமயத்துல வந்து கிராமங்கள் சின்ன சின்ன இதுல வந்து அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பரவலா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அரிதா தான் இருக்குது. அப்புறம் வந்து டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் டு சால்வ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ். அறிவியல், அப்புறம் வந்து
இன்ஜினியரிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ், அறிவு, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மூணுக்குள்ள தொடர்பு தான் அங்க முக்கியம். The new equipment and software that improve productivity and reduce cost can be among a company's most valuable assets. ஏன்னா இந்த டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு பிற்பாடு லேபர் ஓரியன்ட் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் மெஷின்ஸ் போட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கூடுது. ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு 10 லேபரை வச்சு ஒரு 5 மூட்டை அரிசி உற்பத்தி பண்றதுக்கும் ஒரு அரவை மெஷினை போட்டு இருந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்குது. அண்ட் லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி அவைலபிள் வித்தின் த கண்ட்ரி, அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இந்த மேக்ரோ லெவல்ல பார்க்கும்போது என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இந்த கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்குது, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் வந்து இப்போ அமெரிக்காவில் டெக்னாலஜி சேஞ்ச் இமீடியட்டா இருக்கும், இந்தியாவில் வந்து அது அடாப்ட் ஆகி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாளாகும். அப்புறம் டெக்னாலஜி அடாப்டட் பை காம்படிட்டர், நம்மளுடைய எதிரி நம்மளுடைய வந்து போட்டியாளர் எப்படி டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க, நம்மளும் அதே மாதிரி இல்லை அதை விட சிறந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்க்கறது. அப்புறம் டெக்னாலஜிக்கல் அப்சல்சன்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம பழைய டெக்னாலஜியே பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு ரொம்ப பழைய டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிடும். இப்போ அதையும் வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்க வேண்டிய சூழல்லாம் இருக்கும். இதை பற்றியெல்லாம் உள்ள சிந்தனை வந்து இந்த மேக்ரோ லெவல் ஸ்டடீஸ்ல நமக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா, advances in cloud computing, cloud computing provide business with the ability to access and store data without running applications or programs housed on a physical computer or server in their offices. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணணும்னா அவங்களே ஒரு சர்வர் வச்சுக்கணும், கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கணும், 100 பேர் ஒர்க் பண்ணாமல ஒரு நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சொல்றது, எங்கேயாவது ஒரு பெரிய கம்பெனில அமெரிக்காவில் கூட இருக்கலாம் கம்பெனி, அவங்க வந்து எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க, ஹவுசிங் பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம வந்து ரெண்டல் பேசிஸ்ல நம்ம வந்து மந்த்லி இல்லை இயர்லி ரெண்டல் பே பண்ணிட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரீசோர்சஸ். அதனால்தான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சொல்றது. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு சர்வர் மாதிரி செக்யூர்ட் என்விரான்மெண்ட் அவங்க நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒரு ரிலையபிள் கம்பெனியோட தொடர்புல நம்ம அதை பெற முடியும். அப்புறம் மொபைல் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. அலோஸ் பிசினஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் எம்ப்ளாயீஸ், கஸ்டமர்ஸ், சப்ளையர்ஸ். நம்ம லேப்டாப் தூக்கிக்கிட்டு அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு சின்ன மொபைல் போன்ல நம்ம இந்த செல்போன்ல கொண்டு போய் நம்ம வந்து ஆர்டரை புக் பண்ணலாம், எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ண முடியும். கஸ்டமர்ஸ்க்கு அப்படி கொண்டு போய் கேமராவில் பொருளை காட்டி வித்துட்டு அங்கேயே ஆர்டர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சூழல் வந்துருச்சு. எல்லாமே விரல் தடவி வேண்டியதை வாங்கிக்கிடக்கூடிய ஸ்வைப் ஆஃப் யர் டேப்லெட் ஆர் ஸ்மார்ட் போன் ஸ்கிரீன் அது வந்துருச்சு. அப்புறம் robots help business automate repetitive tasks that free up workers to focus on more knowledge-based tasks critical to business operations. Robots வந்துருச்சு. ரொபோட்டிக் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்லை, ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொபோட்டிக் அக்கௌண்டன்ட்டே வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுது. ரெப்பிடேட்டிவ் டாஸ்க் எல்லாம் ரோபோட்ஸ் செஞ்சுருவாங்க. இப்போ பேங்கிங் ரெக்கன்சிலேஷன் மாதிரி இந்த லெஜர் மெயின்டெனன்ஸ், ஜேர்னல் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ரோபோட் செய்யற மாதிரி உள்ள சூழல்லாம் வந்து வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்துருச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுடைய எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் ஜியோ பிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட், த நேச்சுரல், ஜியோகிராபிக்கல் அண்ட் எக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஹேவ் எ பேரிங் ஆன் த பிசினஸ். இதுதான் வந்து ஜியோ பிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் சொல்றது. த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் லைக் மினரல்ஸ், ஆயில் எக்ஸெட்ரா இன் செட்டிங் அப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெக்யர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ், இந்த க்ரூட் வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். த வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் அதர் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர். விவசாயத்துக்கு இதெல்லாம் முக்கியம். அப்புறம் டோபோகிராபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். டோபோகிராபிக்கல்னா இடவியல், அதாவது லேண்ட் சம்பந்தப்பட்ட டெரைன், நிலப்பரப்பு இருக்கு இல்லையா, டெரைன் சொல்லுவோம். லைக் த டெரைன் இம்பாக்ட்ஸ் types of business since the demand and consumption pattern may vary in these regions. ஏன்னா எந்தெந்த நிலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஏரியாவில் விவசாயம் சார்ந்த பொருள், விவசாயத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ரசாயன கலவைகள் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்சாலை எங்கே நிறுவலாம், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். அப்புறம் லொகேஷன் ஆஃப் சர்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த ஜியோகிராபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ். அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் ஹார்பர்ஸ் and port facilities for transporting goods. ஏன்னா துறைமுகம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இதெல்லாம் வந்து அது சம்பந்தப்பட்ட இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கக்கூடிய தொழில்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி ஏரியா, அதெல்லாம் நம்ம நினைவில் இருக்கணும்.
Global environment. Within the rapid growth of technology, the physical boundaries are fast disappearing and the new global market is emerging. ஏன்னா குளோபல் மார்க்கெட் இப்போ வந்துருச்சு. சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து இப்போ டிசப்பியர் ஆகி குளோபல் மார்க்கெட் எங்க வேணாலும் வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை. The international environmental factors which affects a business are as follows. என்னன்னா differences in language and culture அது இருக்குது. மொழி வந்து ஒரு தடையா இருக்கும். அதை வந்து எப்படி நிவர்த்தி பண்ண முடியும்? அப்புறம் differences in currencies, பணம் வந்து வெவ்வேறு நாட்டுக்கு வெவ்வேறு கரன்சி, அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்ணணும்? அப்புறம் differences in norms and practices, ஏன்னா சில கல்ச்சுரல் நார்ம்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது. அரப் கண்ட்ரீஸ்ல ஒரு மாதிரி, இந்தியா மாதிரி உள்ள கண்ட்ரீஸ்ல சவுத்தில் ஒரு மாதிரி கலாச்சாரம் இருக்கும், நார்த்தில் ஒரு மாதிரி கலாச்சாரம் இருக்கும், அமெரிக்கன் பிரிட்டிஷ் கலாச்சாரம் ஒரு மாதிரி, அப்புறம் யூஎஸ்ல யூரோப்பியன் கலாச்சாரம் ஒரு மாதிரி, இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான கலாச்சாரங்கள் இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிசினஸ் உத்தியை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அப்புறம் டிஃபரன்சஸ் இன் டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஆஃப் பீப்புள். அப்புறம் டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டிவ் டு இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட், ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய வரி விதிப்பு பொறுத்து மாறக்கூடிய விஷயங்கள். டிஃபரன்சஸ் இன் த டிகிரி ஆஃப் அடாப்ஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி, டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி எல்லா நாட்டிலையும் இந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்துறது ஒரே மாதிரி இருக்காது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அந்த வியாபார நம்மளுடைய சிந்தனை மாறணும். தேங்க்யூ. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Mail or WhatsApp your questions. Your opinions are welcome. How can you send your opinions? You can easily log on to the comment. You can easily go to the comment section and put as your question as your comment, or you can even put your opinion in the comment box. And also you can also request me if you need notes or any PDF document of this presentation. I can send you that thing. If you want to, if you don't want to disclose your email address or WhatsApp number on the comment box, you can send me an email also. My email address is also given, nsmsh@yahoo.com. Okay, please educate by sharing and caring. By sharing this link to your friends and to other parents whose children could be the students who will be benefiting this kind of presentation. Subscribe to Oli Academy channel at YouTube so that you may get all my lectures. My profile is given here and my email address is given and my WhatsApp number is India 8675353989. I have my website www.nsmsh.net, and in this website I am beginning to put all the multiple choice questions in order to benefit the students for all the professional examinations. So one by one it will be inshallah continue. And right now I have put already for the financial accounting and also some portions of economics and management, business management. Okay, management with tags, contents based on textbooks, study materials of various institutes and board of studies, including CA Foundation and CMA Foundation level and CSEET study materials and Alagappa University, Madurai Kamaraj University study materials for BBA and BCom and MBA courses as compiled by various authors. Prepared and presented by NSM Sahul Amin. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.